श्रोता बंधु आज आम भारतीय अनुवाद साहित्य क्षेत्र में जड़े नीरव पुणी निरवच्छिन्न साहित्य साधिका शुणा जी भाषांतरण समय रे अनुवाद मूल अवधारणा एवं तार उद्देश्य को यथा संभव सुरक्षित रखा महत्व दियंती। से महत्व दियंती तार सांस्कृतिक विचार भाषार संरचना और शब्दावली को। श्रोता बंधु आज आम शुणुचे कमलेश्वर श्रेष्ठ कहानी अनुसृजन पाई 2012 वर्षर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त एवं अनावृत अंधकार पाई 2013 वर्षर केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त स्वनामधन्या अनुवादिका बिलासिनी महांती को। बिलासिनी महांती ओडिया अनुवाद साहित्य को प्राचुर्य रे परिपूर्ण करिसेंती। तांकर गद्य रीति खूब सावलील स्वच्छंद एवं हृदयस्पर्शी। मूल रचनार मौलिकता को रक्षा करी अनुसृजित कृति रे मूल ग्रंथर स्वाद देवा तांक अनुवाद रीतिर विशेषत्व। एहीपरि विशेषत्व सबुरे परिपूर्ण रहिछि तांकर अनुसृजित कृति गुड़िक। सेगुड़िक हेला आल्बेर काम्यूंक पतन आउ प्लेग, हरमान हेस्कर डेमियान, इरविक स्टोनकर जीवन तृष्णा, एर्नेस्ट हेमिंगवेंकर कमलेश्वर श्रेष्ठ कहानी विदाय बंधु, आइजाक बासेविस सिंगर केही अछि निश्चय, श्रेष्ठ फरासी गल्प, स्वाधीनता परवर्ती हिंदी क्षुद्र गल्प, काफ्का काम्यू और सार्त्रक क्षुद्र गल्प इत्यादि। आज आमे प्रसिद्ध अनुवादिका बिलासिनी महांतींकर श्रेष्ठ फरासी गल्प संकलनस्थ विलियर्स द इल्सले आदाम तांको द्वारा लिखित एक चमत्कार क्षुद्र गल्प जार शीर्षक होउछि आशार जंत्रणा ताकू आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करिछि। तेबे आदाम को उपरे बिलासिनी महांतींगर मत हैला रोमांटिक परंपरार पृष्ठभूमि रे प्रतीकवाद प्रयोग करिथिबा विलियर्स द इल्सले आदाम को जन्म ब्रिटानीर सेंट ब्रियूक ठारे एक अभिजात परिवार रे। पिलादिनरू कविता रचना और संगीत संयोजना प्रति विलियर्स थिले अत्यंत आग्रही। तरुण बयस रे प्रेमिका मृत्यु तांको सृजन सत्ता को गभीर भाव में प्रभावित करिथिला। आर्थिक दुरावस्थारू उत्तम कन्याटीर संधान रे विवाह प्रयास बारंबार विफल हेबा परे जणे अशिक्षिता विधवांक सह से सारा जीवन कालातिपात करिथिले और अवशेष रे निज प्रिय संतान को वैधता देबा पई मृत्यु शज्यारे तांको आनुष्ठानिक विवाह करथिले। उपन्यास टुमरोज एव, क्षुद्रगल्प संकलन सार्डोनिक टेल्स और प्रसिद्ध नाटक एक्सेल तांकर उल्लेखयोग्य कृति। एक निर्जन जर्मान दुर्गरे प्रेम और मृत्युर पृष्ठभूमि रे रचित तांकर एक्सेल नाटक आधुनिक इंग्रेजी प्रतीकवादी परंपराटी को प्रभावित करिथिला। रहस्य और आतंक भरा चमत्कार कथावस्तु तथा प्रतीकवादी वर्णना शैली माध्यम रे स्वप्न और कल्पनार सौंदर्य विस्मय को परिस्फुटित करिबा तांकर रचनार वैशिष्ट्य। कल्पनार अद्भुत शक्ति और सौंदर्य सह वास्तवतार तुलना संभव नुहे बोली विलियर्स विश्वास करुथिले। श्रोता बंधु एत थिला अनुवादिका बिलासिनी महांतींकर मतामत विलियर्स द इल्सले आदाम को उपरे। आज फरासी श्रेष्ठ गल्प संकलनस्थ एक चमत्कार गल्प जार शीर्षक होउछि आशार जंत्रणा आमे शुणिबा। अनुवादिका गाल्पिका बिलासिनी महांती। सूर्यास्त समय सारा गोसार
ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଧର୍ମାଧିକାରୀ ପେଡ୍ରୋ ଅର୍ବୁଏଜ ଡି ଏସ୍ପିଲା ଅନ୍ଧାରୁଆ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ 2 ଜଣ ସେବକ ଓ ପଛେ ପଛେ ଜଣେ ଜହ୍ଲାଦ। ସେ ଯାଉଥିଲେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭୂତଳ କାରାଗୃହ ଆଡ଼କୁ। ଏକ ବଡ଼ ଭାରୀ କବାଟର ତାଲା କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭୂତଳ କାରାଗୃହର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକରେ ଦିଶୁଥିଲା ଏକ ମାନବ ଶରୀର। ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରକ୍ତ ବାହାରି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା ଏକ ତସଲା ଓ ପଥରର ସୁରେଇ। କୁଟା ଗଦା ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁମାନ କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ବେକରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ଲୁହାର କଡ଼ା। ସେ କଡ଼ା ଲୁହା ଜଞ୍ଜିର ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଥିବା କୁନ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏ ବନ୍ଦୀ ଜଣକ ଥିଲେ ଅରାଗାନ ନିବାସୀ ଇହୁଦୀଙ୍କ ପାଦ୍ରୀ ରାବ୍ବି ଆସର ଆବରବାନେଲ। ସୁଧ ନେଇ ଚଳିବା ଓ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବାର ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଅନମନୀୟତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଟଳ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଲାଭରୁ ଯେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ଏ ବିଷୟ ନେଇ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀ ଅର୍ବୁଏଜ ଡି ଏସ୍ପିଲା ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ। ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିବା ରାବ୍ବିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଖୁସି ରୁହ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। ତୁମ ଅନମନୀୟତା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରା କରିସାରିଛି। ଅଞ୍ଜରିର ବାଞ୍ଝ ଗଛରେ ଫଳ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ତାର ମୂଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, ତମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ। ହୋଇପାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ନିଜ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇ କଥା ଆଶା କରିବୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମକୁ ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼ାଇ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଆଯିବ। ସେହି ଚିରନ୍ତନ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ଦିଆହେବ। ବତ୍ସ, ସମ୍ଭବତଃ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହେ ଏବଂ ମରିବାକୁ ବେଳେବେଳେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ବଳି ଦେଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ଛାତିରେ ଓଦା କପଡ଼ା ବି ବାନ୍ଧିଥାଉ। ସମୁଦାୟ 43 ଜଣଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ତୁମ ପାଳି ସବା ଶେଷରେ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଶୋଇଯାଅ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ପରେ ପେଡ୍ରୋ ଅର୍ବୁଏଜ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ସେହି ଇହୁଦୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜଞ୍ଜିର ଖୋଲିଦେବାକୁ। ଏହାପରେ ଜହ୍ଲାଦର ପାଳି ଆସିଲା। ଇହୁଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାପରେ ସେବକ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଇହୁଦୀଙ୍କ କପାଳ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ରାବ୍ବି ଆବରବାନେଲଙ୍କ ଓଠ ଶୁଖିଗଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ସମୟ ସେହିଭଳି ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଏହି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ନାନା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲା। କାରଣ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନେହେଲା କବାଟ ଓ ଦୁଆର ବନ୍ଧର ମଝି ଫାଙ୍କରୁ ଲଣ୍ଠନର ଆଲୋକ ଦିଶୁଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶାର କିରଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଉଠିଲା। ସେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ସେହି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଆଲୋକ ଏବେ ବି ଦିଶୁଥାଏ। ଖୁବ୍ ଧୀରେ ସତର୍କତାର ସହ ବନ୍ଧ ଫାଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପୂରାଇ କବାଟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେବକ ଚାବି ଘୁରାଇ ନେଇଛି ବୋଧେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ରାବ୍ବି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପଥର ସିଡ଼ିର 6-7ଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ। ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ଚଉଡ଼ା ବାରଣ୍ଡାରେ ବାହାରିଥିଲା। କାନ୍ଥ ସହ ଲାଗି ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ବାରଣ୍ଡାର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯାଏ ସେ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିଲା ଖୁବ୍ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଲୋକ ବାରଣ୍ଡାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ବାରଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଦୁଆର ନଥିଲା। କେବଳ ବାଁ ପାଖର ପ୍ରଶସ୍ତ କାନ୍ଥରେ ଆଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରକା ଥିଲା। ଝରକାରେ ଲାଗିଥିଲା ମୋଟା ମୋଟା ରେଲିଂ। କି ଭୟଙ୍କର ନିସ୍ତବ୍ଧତା! ହୁଏତ ଏହି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛାଇ ମଝିରେ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ରାସ୍ତା ଲୁଚିଥିବ।
ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଥର ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଥ ସହ ଲାଗି ଘୋଷାରି ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ ଶବ୍ଦକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଚାପି ରଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାରଣ୍ଡାର ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ ଉପରେ ଜୋତା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା କଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ? ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପଛରେ ସେ ଲୁଚିଗଲେ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ପାଦ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଟିର ହାତରେ ଥିଲା ଲୁହାର ଏକ ପଞ୍ଝା। ପଞ୍ଝା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ସେ ମାଂସ ବାହାର କରିଦିଏ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଭୟରେ ଇହୁଦୀ କାଠ ପାଲଟିଗଲେ। ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସେ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଯଦି ସେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ଲୁଚି ବସିଲେ। ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଫେରି ପଳାଇବେ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଆଶା ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ସମ୍ଭବତଃ ଖସି ପଳାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଦୈବୀ ସଂଯୋଗର ଆଶା କଠିନରୁ କଠିନ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଚମତ୍କାର ବୋଧେ ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଘୋଷାରି ହୋଇ ନିଜ ସମ୍ଭାବିତ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। କ୍ଷୁଧା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ବାରଣ୍ଡା ଯେମିତି କ୍ରମଶଃ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାମ୍ନାର ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଖସି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଥିବ। ଓହୋ! ପୁନର୍ବାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ନଥିଲା, ଥିଲା ଗମ୍ଭୀର। ଦୂରରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକରେ କଳା ଓ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା 2 ଜଣ ଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକୃତିର ଝଲକ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ହାତ ହଲାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇହୁଦୀ ଜଣକ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା। ସେ ଗୋଟାପଣେ ଝାଳରେ ଭିଜିଗଲେ। କାନ୍ଥ ଓ ଖୁଣ୍ଟର ମଝି କୋଣରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାତରୁ ଓହଳିଥିବା ପ୍ରଦୀପରୁ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅଜାଣତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଧର୍ମାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଠିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଇହୁଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଦେହ କ୍ଷତରେ ଭରିଯିବ। ତାହା ଏକ ସାକାର କ୍ଷତ ହେବ। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲା ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା। ବାରମ୍ବାର ଆଖିପତା ପଡ଼ିଗଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। କଥା କିଛିଟା ବିଚିତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଇହୁଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବନ୍ଦୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଚେତନାର ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଓଲଟପାଲଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଚାର ବିଜୁଳି ପରି ଝଲସିଗଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କେହି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସାମ୍ନା କାନ୍ଥ ଉପରୁ 2ଟି ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଛି। ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନିଜ ବେକକୁ ହଲାଇ ଦେଲେ। ଏହା ହୋଇପାରେ ନା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ପଥରକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲେ। ଇହୁଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଖି ଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିର ପ୍ରତିରୂପ ଥିଲା। ଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି ତାଙ୍କ ଡୋଳାକୁ ସିଧା ଚାହିଁଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଥର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଖି 2ଟି ଦିଶୁଥିଲା। ଆଗକୁ ଚାଲ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ହଲାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଅଛି ସେହି ଆଡ଼କୁ, ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛାୟା ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯଦିଓ ଧର୍ମାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କଠୁ 30 ପାଦରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ନଥିଲେ, ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାରଣ୍ଡାର ସବୁଠୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କୌଣସି ଶୀତଳ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର। ତାହା ଥିଲା ବାରଣ୍ଡାର ଅନ୍ୟ ପାଖ ଦୁଆରର ତଳ ଫାଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ହେ ଭଗବାନ! ଏଇ ଦୁଆର
ମୁକ୍ତିର ଦୁଆର ହୋଇଥାଉ। ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ତୀବ୍ର ଭଉଁରୀରେ ଘୂରି ବୁଲିଲା। ଦୁଆରର ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଖିଲେ, ଚାବି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଜଞ୍ଜିର ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ କିଳିଣୀ। ସେ ଉଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କିଳିଣୀ ବାହାରିଗଲା। ଦୁଆର ଖୋଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ! ରାବ୍ବି ଶୀତଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସତରେ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ। ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାହା ଥିଲା ଏକ ଉଦ୍ୟାନ। ଉପରେ ତାରା ଖଚିତ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ସମ୍ମୁଖରେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି। ସେ କେମିତି ବାହାରି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାତି ସାରା ହୁଏତ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଯିବେ। ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ହୋଇଯିବେ ବିପଦମୁକ୍ତ। ସଦ୍ୟ ସତେଜ ମୁକ୍ତ ପବନରେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଶୀତଳ ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ତେଜି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାହୁର ଛାୟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଛାୟା ବାହୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ସତରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେହି ଆକୃତିକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଗଲା ଏବଂ ଅତିଶୟ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଶୀତଳ ଓଠରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ଲାଳ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମହାଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ବାହୁରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପେଡ୍ରୋ ଅର୍ବୁଏଜ ଡି ଏସ୍ପିଲାଙ୍କ ବାହୁରେ। ଧର୍ମାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳି ଭଳି, ଯାହାକୁ ତା ହଜିଲା ମେଣ୍ଢା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଉଦାରତାର ସହ ନିଜ ବାହୁରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମରୁମିଆ ସାର୍ଟର ରୁମ ରାବିଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେମିତି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ରାବ୍ବି ଆସର ଆବରବାନିଲଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୋଭ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାର ଯୋଜନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା। ଧର୍ମାଧିକାରୀ ବଡ଼ ନିରାଶ ଓ ଦୁଃଖିତ ସ୍ୱରରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଏ କ'ଣ? ମୁକ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫରାସୀ ଗଳ୍ପ ଭିଲିୟର୍ସ ଦ ଇଲ୍ସ ଲେ ଆଦାମଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଆଶାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନୁବାଦିକା ଥିଲେ ବିଳାସିନୀ ମହାନ୍ତି। ଏହି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।